নমস্কাৰ সিটি 18 হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা অলিম্পিকৰ দ্বিতীয় দিনাই টকিঅত জিলিকিল মণিপুৰৰ মীৰাবাই চানু টকিঅ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক জয় কৰি ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে মণিপুৰৰ ভাৰতোলক মীৰাবাই চানুৱে মহিলাৰ 49 কেজি শাখাত সৰ্বমুঠ 202 কিলো উত্তোলনেৰে অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মণিপুৰৰ খেলুৱৈগৰাকী মীৰাবাই পদক লাভৰ লগে লগে ভাৰতৰ দখললৈ আহিল অলিম্পিকৰ প্ৰথমটো পদক উল্লেখ্য যে কৰ্ণম মালেশ্বৰীৰ পিছত ভাৰতৰ দ্বিতীয় ভাৰতোলক হিচাপে অলিম্পিক পদক জিনিলে মীৰাবাই 2000 চনৰ সিডনী অলিম্পিকত কৰ্ণম ব্ৰজৰ পদক পোৱাৰ পিছতে এবাৰ টকিঅত মীৰাবাই আজুৰি আনিলে ৰূপৰ পদক অলিম্পিক পদক জয়ৰ পিছতে নেটৱৰ্ক 18ৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে খুদ মীৰাবাই চানুৱে মণিপুৰৰ ভাৰতগৰাকীয়ে সফলতাৰ পিছত এতিয়া টকিঅত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ভাৰতীয় শিবিৰ न्यूज 18 की टीम टोक्यो में पहुंची है और पहला मेडल हम देख रहे हैं इंडिया के लिए जीता है मीराबाई ने बहुत प्राउड फीलिंग है कि आज टोक्यो का पहला मेडल आया है कितनी बड़ी खुशी है आज बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकती बहुत खुश हूँ बहुत ज्यादा खुश हूँ इस मेडल के लिए बहुत मेहनत करी है क्योंकि पहले करनाम मल्लेश्वरी ने 2000 मेडल जीता था और आज इस वेटलिफ्ट में अब एकमात्र महिला थी तो इट इज अ प्राउड फीलिंग ऑफ इंडिया हाँ मैं सारी वेट लिफ्टर इंडिया की वेट लिफ्टर्स सबको मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ खुद को भी क्योंकि ये हमारी वेट लिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड ओलंपिक के लिए मेडल है तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ और इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरा कोच फैमिली जो भी मेरा सपोर्ट है मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ बहुत बड़ी बात है कि वेट लिफ्टिंग जैसे खेल मणिपुर में शुरू हो गए वेट लिफ्टिंग खेल में इस मेडल के लिए क्या मेहनत की आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है मैं घर पे इतना नहीं जाती क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बहुत प्यार है मुझे तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया है मैंने ये मेडल के लिए आखिर ये मेडल इंडिया ने जीता है পদক লাভ কৰাৰ পিছতে নেটৱৰ্ক 18ৰ আগত মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে মীৰাবাইৰ প্ৰশিক্ষক मीराबाई चानू ने आज देश के लिए पहला मेडल जीता है और पदक तालीमान भारत का नाम रोशन किया है मीराबाई चानू के कोच हमारे साथ है विजय जी बहुत बड़ी खुशी है पहले खुशियां मनाते एक बहुत बड़ी शुभकामनाएं देते हैं एक बहुत बड़ी जीत आज यहाँ हिंदुस्तान ने टोक्यो में जीती है जी बिल्कुल हम लोग सब बहुत खुश हैं कि देश का पहला मेडल वेट लिफ्टिंग से आया है और एक मतलब वेट लिफ्टिंग को दोबारा से 20 साल बाद मेडल मिला है 2020 में हाँ 2000 में मिला था और अब 2021 में दूसरा मेडल मिला है तो ये बहुत ही खुशी की बात है ये स्पेसिफिकली क्या ट्रेनिंग की थी आप बाहर देश गए थे दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्चुअली गवर्नमेंट ने हमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने और साई ने हमें ट्रेनिंग करने के लिए यूएस भेजा था इस कंपटीशन से पहले क्योंकि थोड़ा कोरोना को लेके सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं थी तो वहाँ हमको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था और वो हमें काफ़ी पे किया जैसा आप देख रहे हैं उस ट्रेनिंग का हमें बड़ा फ़ायदा मिला है आज एकमात्र देश की वेट लिफ्टर थी और उसने मेडल जीता ये भी बहुत बड़ी बात है जी बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ओलंपिक में हमारे देश के और भी खिलाड़ी भाग लेंगे इस मेडल से हमारे देश में खेल को और बढ़ावा मिलेगा आज चाइना की बहुत एक बड़ी चुनौती थी एक्चुअली हम लोग गोल्ड के लिए फाइट करना चाह रहे थे लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं रहे तो हमें सिल्वर मेडल से सफ़र करना पड़ा बट ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस थी हम लोग खुश हैं गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे 2000 में हमने ब्रॉन्ज जीता था आज एक कदम वेट लिफ्टिंग आगे गया है ये भी बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जीत है न्यूज 18 लोकमत के लिए संजय दुधाने टोक्यो ओलंपिक जापान মীৰাবাই চানুৰ সফলতাত উৎফুল্লিত হৈছে মণিপুৰবাসী মীৰাবাইৰ ঘৰতো বিজয়ৰ উৎসৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কন্যাৰ সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মীৰাবাইৰ মাতৃ ভগ্নীৰ সফলতাটো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মীৰাবাইৰ ভাতৃ নিউজ 18ৰ সন্মুখত মীৰাবাইৰ ভাতৃয়ে প্ৰকাশ কৰিছে মনৰ উল্লাস बहन ने टोक्यो ओलंपिक में
जब गोल्ड मेडल लेने के हम बहुत उम्मीद रखता था, लेकिन फिर भी ले नहीं पाया। अभी सिल्वर मेडल हासिल करके इंडिया, मणिपुर, उसके बाद अपना गांव नोपो कक्सिंग के लिए बहुत नाम ऊंचाई करके उसे बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। हम बहुत खुश हैं सभी, इसलिए भगवान की तरफ से भी उसको सही सलामत यहाँ पर गांव में वापस आके गांव ने उसको पूरा सिल्वर मेडल लेके हम इंतज़ार कर रहे हैं। Today is a great day for we all Indians. As one of the athletes who is a part of the Indian contingent for the Tokyo Olympic has won the first medal in the 49 kg weightlifting category. The Mirabai Chanu, who belongs to Manipur, has won the first medal, that is silver medal in 49 kg weight category. We are very proud and really congratulate Mirabai Chanu, and we also express wish and hope that more and more medals would be won by Indian contingent, and we once more wish all of them the best. ভাৰতীয় ভাৰোত্তোলনৰ মুৰব্বী তথা টকিঅ' অলিম্পিকৰ ভাৰতীয় দলৰ চিফ দ্য মিছন বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই মীৰাবাই চানুৰ সাফল্যত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে জাপানৰ পৰাই। আজি ভাৰতীয় দললৈ প্ৰথমটো মেডেল ৱেইটলিফটিঙে কঢ়িয়াই আনিলে, চিলভাৰ মেডেল। আমি অত্যন্ত সুখী, অত্যন্ত গৌৰৱিত। ৱেইটলিফটিং এদিন অসমত নিচিন্ন হৈ গৈছিলে, ভাৰতত নিচিন্ন হৈ গৈছিল, কাৰণ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱেইটলিফটিং ফেডাৰেশ্যনে ৱেইটলিফটিঙক বেন কৰিছিল। সেই বেন কৰাৰ পিছত ৱেইটলিফটিঙৰ দায়িত্ব মই গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু গ্ৰহণ কৰি ৱেইটলিফটিঙক ক্লিন কৰাইছিলোঁ। তাৰপিছত ৱেইটলিফটিং বিশ্ব চেম্পিয়ন হৈছিল। আজি অলিম্পিকত ৱেইটলিফটিঙৰ খেলুৱৈ মীৰাবাই চানুৱে চিলভাৰ মেডেল পালে আৰু ৱেইটলিফটিঙৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ চিলভাৰ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হ'ল। মীৰাবাই চানুক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। অলিম্পিকত চানুৰ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শনত অভিনন্দন জনায় নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ইয়াতকৈ আৰু সুখৰ আৰম্ভণি কি হ'ব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দেশবাসী আৰু মীৰাবাই চানুক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও। অলিম্পিকত চানুৰ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শনত অভিনন্দন জনায় নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু কয় যে ইয়াতকৈ আৰু সুখৰ আৰম্ভণি কি হ'ব পাৰে, এইদৰে মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শ্বিলঙত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। উত্তৰ পূবৰ সীমা সমস্যাকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা সন্দৰ্ভত কেইবালানিও বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব উত্তৰ পূব ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও মুখ্যমন্ত্ৰী, কেইখনৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানসকলে। NEC বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি অমিত শ্বাহে কয় যে 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমাধান হ'ব লাগিব উত্তৰ পূবৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাসমূহ। বিগত 6 বছৰত মোদী চৰকাৰে উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নৰ বাবে 2,65,000 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে। পূৰ্বৰ UPA চৰকাৰে অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ বাবে 65,000 কোটিহে মুকলি কৰি দিছিল বুলি জানিবলৈ দি অমিত শ্বাহে বৈঠকত উপস্থিত সকলোকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্য সচিবসকলক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। কিছু সময় পিছতে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত অব্যাহত থকা সীমা সংঘাত সন্দৰ্ভত বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। मित्रों, जब जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नॉर्थ ईस्ट को देखने का हमारा नजरिया अलग प्रकार का है। मैं नहीं कहता कि नॉर्थ ईस्ट को अन्य राज्यों की सरकार, अन्य पक्षों की सरकारों ने विकास नहीं किया, परंतु एक हॉलिस्टिक व्यू से नॉर्थ ईस्ट को देखने की शुरुआत अटल जी के समय में हुई। उसी वक्त डोनर मंत्रालय बना, उसी वक्त नॉर्थ ईस्ट के प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी मिलने की शुरुआत हुई। और जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब से लेकर 6.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट की विकास यात्रा का कटु से कटु विश्लेषण करें, इसका इवैल्यूएशन करें, तो हम कह सकते हैं कि एक और 70 साल में हुआ विकास और एक और 7 साल में हुआ विकास, इस 7 साल का विकास बहुत आगे है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम और बड़े विजन के साथ कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम नरेंद्र भाई ने किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने
रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो या रोड कनेक्टिविटी हो या फिर आईटी की कनेक्टिविटी हो, सब दृष्टि से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जोड़ने का काम किया और ढेर सारे ऐसे प्रोजेक्ट हाथ में लिए जिससे एक राज्य दूसरे राज्य का पूरक बनने लगा। और ये 8 राज्यों का समूह जिसको हमेशा प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी कहते हैं, वो 7 अर्थ में एक दूसरे के सहयोग से विकास में आगे बढ़ने लगे और इसी का नतीजा है उनकी प्रायोरिटी जो नॉर्थ ईस्ट के लिए है, इसका ही नतीजा है कि 2014 से अब तक लगभग 2,65,513 करोड़ रुपया यहाँ विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खर्च किया। अगर यही 6 साल आगे के ले लेते हैं, आगे के समय में, तो ये खर्चा सिर्फ 65,000 करोड़ था। 65,000 करोड़ से 2,65,513 करोड़। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा जंप देने का काम किया है। कोरोना में भी भारत सरकार की प्रायोरिटी नॉर्थ ईस्ट रही। मैं पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि गृह मंत्रालय ही इसको भेजता था, चाहे वेंटिलेटर भेजने हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर भेजना हो, चाहे ऑक्सीजन भेजना हो, चाहे दवाइयां भेजनी हो, हमेशा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है। और आज वैक्सीनेशन के लिए भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को हम प्रायोरिटी देने का काम कर रहे हैं। পেগাছাছ বিতৰ্কৰ বিৰুদ্ধে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী পদত্যাগৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ। গোপনীয়তাৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ, সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজভৱন চলোৱা কাৰ্যসূচী। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ তত্বাৱধানত ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী, ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কংগ্ৰেছৰ। পেগাছাছ স্পাইৱেৰে আজি সমগ্ৰ বিশ্বত যি তোলপাৰ লগাইছে আৰু আমেৰিকাৰ যি ৱাটাৰগেট কেলেংকাৰী, এই ৱাটাৰগেট কেলেংকাৰীকো এই কেলেংকাৰীয়ে চেৰ পেলাইছে। আমেৰিকাৰ ৱাটাৰগেট কেলেংকাৰীৰ কাৰণে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পদত্যাগ কৰিব লগা হৈছিল আৰু আজি এই পেগাছাছ যি ডেভেলপাৰ NSO ইজৰাইলী কোম্পানী NSOই ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে এই এপ, এই স্পাইৱেৰ তেওঁলোকে কোনো ব্যক্তিগত মানুহক বিক্ৰী কৰা নাই, ব্যক্তিগত কোম্পানীক বিক্ৰী কৰা নাই, দেশবিলাকক বিক্ৰী কৰিছে। 48খন দেশে কিনিছে আৰু তাৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষও এখন। গতিকে ইয়াৰ পৰা এই কথা পৰিষ্কাৰ হৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ বাহিৰে কোনেও এই টেলিফোন টেপিং কৰিব নোৱাৰে, কোনেও হেকিং কৰিব নোৱাৰে এই এপৰ যোগেদি। আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল যে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰবিলাকে আমাৰ দেশৰ বিৰুদ্ধে কিবা যদি ষড়যন্ত্ৰ কৰে তাক উদ্ঘাটন কৰাৰ অৰ্থত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত ইয়াক অনা হৈছিল। কিন্তু সেইটো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নকৰি, অমিত শ্বাহে নকৰি, যে বিজেপিৰ বিৰোধ কৰা নেতাবিলাকৰ, সাংবাদিকবিলাকৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ সেইখিনি সময়ৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বিৰোধী নেতাবিলাকৰ টেলিফোন হেকিং কৰিলে, টেপিং কৰিলে আৰু টেপিং কৰি তেওঁলোকে সেইমতে তাৰ পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা ল'লে। এই গোটেই ব্যৱস্থাটো হৈছে সংবিধান বিৰোধী, গণতন্ত্ৰক বিশ্বাসঘাতক কৰিছে, গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰিছে আৰু ফেচিবাদৰ এটা ই চৰম নিদৰ্শন। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে জব্দকৃত ড্ৰাগছৰ দাহন প্ৰক্ৰিয়া। এইবাৰ সোণাৰীত মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ উপস্থিতিত জ্বলাই দিয়া হ'ল 26,70,000 টকাৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী। সোণাৰীত ড্ৰাগছ দাহন, জ্বলাই দিলে 26,70,000 টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী। এফালে অসম আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান, আনফালে জব্দকৃত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ দাহন প্ৰক্ৰিয়া। এইবাৰ সোণাৰীত চলিল ড্ৰাগছ দাহনৰ কাৰ্যসূচী। মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ উপস্থিত নষ্ট কৰা হয় 26,70,000 টকাৰ মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী। চৰাইদেউ জিলা আৰক্ষীয়ে বিগত 2 বছৰত জব্দ কৰা ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী আনুষ্ঠানিকভাৱে জ্বলাই দিয়ে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। পুলিচ প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত যিবিলাক অবৈধ ড্ৰাগছ, গাঞ্জা, ব্ৰাউন চুগাৰকে আদি কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী জব্দ হৈছিল, এইবিলাক আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াতে দাহ কৰা হৈছে। আৰু এই ড্ৰাগছ হ'ল সমাজৰ শত্ৰু। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ নিৰ্দেশ আৰু তৎপৰতাত ইয়াক অধিক কাৰ্যকৰী কৰি তোলা হৈছে, যাতে এই সমাজৰ এই শত্ৰু ড্ৰাগছ আমি ধ্বংস কৰি সমাজখন শান্তিৰে চলিব লাগে। আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত জুইত জ্বলাই দিয়া হয় 20 লাখ টকাৰ ব্ৰাউন চুগাৰৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী।
চৰাইদেউ পুলিচ হিচাপে তৰফৰ পৰা মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকৰ যোগেদি আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি ছেকেণ্ড থট নাই, আমি বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আৰু আমি পালেই ধৰিম আৰু তাৰ আইনী ব্যৱস্থা লোৱা যাব। আৰু যিটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো শ্লোগান আৰম্ভ কৰিছে যে ড্ৰাগ ফ্ৰী আছাম, সেইটো সপোন আমি সাৰ্থক কৰিম। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযানত কোটি কোটি টকাৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য জব্দ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কেইবাটাও ড্ৰাগছ মাফিয়াক। কিন্তু এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে মষিমূৰ হোৱা নাই ড্ৰাগছৰ কলা সাম্ৰাজ্য। সোণাৰীৰ পৰা কেমেৰাত আব্দুলৰ সৈতে হানচেং কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিটি 8 এটা চাৰু খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে। ষ্ট্ৰং আৰু বুদ্ধিয় মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। অইলৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদত নামিল তিনিচুকীয়াৰ বাঘজানবাসী। 100% ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত পথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। ৰাইজৰ প্ৰতিবাদক বাধা দিবলৈ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে নিয়োজিত কৰিছিল আৰক্ষী তথা CRPF বাহিনীক। ইপিনে প্ৰতিবাদৰ মাজতে নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ শিলা বৰ্ষণ কৰে উত্তেজিত জনতাই। পৰিস্থিতি অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰাত লাঠি চালনা কৰাৰ লগতে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰে আৰক্ষী তথা CRPF বাহিনীয়ে। প্ৰতিবাদকাৰীৰ শিলা বৰ্ষণত 6-7 জন আৰক্ষী জোৱান আহত হোৱাৰ লগতে ভাঙি চুৰমাৰ হয় কেইবাখনো বাহনৰ গ্লাছ। ইপিনে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত আহত হৈছে এজন প্ৰতিবাদকাৰী। আনহাতে ক্ষতিপূৰ্ণৰ নামত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগত 2 প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মানে প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে বিভিন্ন কথা কোৱা হ'ল, ছাৰ্ভেৰ কি চলি আছে, কি আগলৈ কি হোৱাৰ আশা আছে। গতিকে সেইখিনি কোৱাৰ পিছত আমি তেওঁলোকক ৰাস্তাটো খালী কৰি দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ বাৰম্বাৰ আহ্বানৰ পিছত তেওঁলোকে খালী কৰি নিদিলে। আৰু তাৰপিছতেই তেওঁলোকে অকণমান উত্তেজিত হৈ পৰে, আমাৰ মানুহকো গালি গালাজ তথা অকণমান বেয়া ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰে। তাৰ লগতেই যিহেতু তেওঁলোকৰ যিটো সমাগম আছিলে সেইটো বেআইনী ঘোষণা কৰা হৈছিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকক মিনিমাম বল প্ৰয়োগেৰে তেওঁলোকক ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰাই পঠিওৱা হয়। ইয়াত কোনো ধৰণৰ গুলী চালনা হোৱা নাই, জাষ্ট তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি ৰাস্তাটো খালী কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি মিনিমাম ফ'ৰ্চ লাগে সেইখিনি আমি ইউজ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত অকল এজনৰ গাত ৰাবাৰ বুলেট হয়তো ইনজুৰি হৈছে, বাকী কাৰো তেনেকুৱা আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই। আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ মানুহৰ গাতহে 6-7 জনৰ গাত তেওঁলোকে শিল দলিওৱাৰ বাবে আমাৰ 6-7 জন আৰক্ষী জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে মেডিকেল টেষ্টৰ কাৰণে পঠিওৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা। কাজিৰঙাৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰোঁতে সাৱধান, তীব্ৰবেগী বাহনৰ চালক আৰোহীক নাকি লগাবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষ। বাহনৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই লৈছে ন কৌশল। কাজিৰঙাত গাড়ী চলাওঁতে সাৱধান, গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণৰ নতুন কৌশল। ন কৌশল উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ। কাৰ্যালয়ত বহিয়ে গাড়ীৰ গতিবেগ নিৰীক্ষণ। কাজিৰঙাৰ মাজেৰে 40 কিলোমিটাৰৰ অধিক বেগত গাড়ী চলালে ভৰিব লাগিব জৰিমনা। আইন অমান্য কৰা চালকলৈ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যাব জৰিমনাৰ জাননী পত্ৰ। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ঠায়ে ঠায়ে স্থাপন কৰিছে সেন্সৰ কেমেৰা। এই কেমেৰাত গাড়ীৰ গতিবেগ নিৰীক্ষণ কৰি লাভ কৰিব সকলো তথ্য। ইয়াতে আমাৰ বুঢ়াপাহাৰ ঘোঁৰাঘাটি এলেকাত আমি কণ্ট্ৰল ৰুমটো স্থাপন কৰিছোঁ। আমাৰ আমগুৰি কৰিডৰত যি সেন্সৰ কেমেৰা উচ্চ ক্ষমতাসমূহ স্থাপন কৰা হৈছে, সেই কেমেৰাখিনি মনিটৰ ইয়াৰ পৰা কৰা হয়। কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত বনকৰ্মীসকলে ৰাখিছে এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মহকুমা প্ৰশাসনে 144 ধাৰা জাৰি কৰি জীৱ জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে লৈছে এই বিশেষ পদক্ষেপ। তো যিসকল গাড়ী চালকে 40তকৈ ওপৰত তেওঁলোকে গাড়ী চলায়, সেই গাড়ীসমূহৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ইয়াতে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হৈ থাকিব। সময়ত সেই ডাটাবেছটো উলিয়াই আমি জিলা দ্বিতীয় অফিচলৈ পঠোৱা হ'ব আৰু এই গাড়ীসমূহৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে।
ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ এনে প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত অব্যাহত আছে খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ। ৰঙিয়া আৰু গহপুৰত গৰাখহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছতে উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে এতিয়া নৈপৰীয়াই। ইপিনে খহনীয়াই ভাবুকি অনাৰ ফলত আপোন ঘৰখন নিজ হাতে ভাঙি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে খহনীয়াগ্ৰস্ত ৰাইজ। খহনীয়াৰ ভয়াৱহ ৰূপ। ৰঙিয়াত বৰলীয়া নৈৰ খহনীয়া, যা গৈছে 20টা পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ। গহপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ খহনীয়া, নিজ হাতে ভাঙিছে আপোন ঘৰখন। নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে আতংকিত নৈপৰীয়াই। খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰঙিয়াৰ দুৱাৰকুছিত। খহনীয়াৰ কালৰূপ দেখি এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে বৰলীয়া নৈপৰীয়াৰ ৰাইজ। খহনীয়াৰ কবলত পৰি যা গৈছে কেইবা হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি। বৰলীয়া নদীয়ে প্ৰতিটো বছৰে এই গৰাখহনীয়াৰ অৱস্থাত আমাৰ প্ৰায় 100 মিটাৰ আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াত 100 বিঘাৰো অধিক মাটি যা গৈছে। প্ৰায় 20টা পৰিয়াল ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে তাৰমানে বেলেগ ঠাইলৈ যাবলগীয়া হৈছে গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে, একমাত্ৰ গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে। খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ৰাজ্যৰ ব্যাগম জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে। ৰঙিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ইমান সন্মানজনক সমষ্টিত থকাৰ পিছতো আমি ইয়াত কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞানসন্মত এই যিটো গৰাখহনীয়াৰ ব্যৱস্থা ৰোধ কৰিব লাগে, আজিলৈকে কোনো চৰকাৰে ইয়াত কৰা নহ'ল। মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ গৃহ সমষ্টি, তেখেতৰ চকুত আজি তেখেতৰ প্ৰায় 8 মাহ কাৰ্যকাল চলি আছে। তেখেতৰ গৃহ সমষ্টিত আমি দ্বাৰকুছি, এই দ্বাৰকুছিত তেওঁ আহি এই গৰাখহনীয়াটো বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা তেওঁ আজিলৈকে নকৰিলে। ইফালে গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া। নদী কাষৰীয়া চগুৰি আৰু গছপুৰীয়া ৰাইজে নিজ হাতেই ভাঙিছে আপোন ঘৰখন। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত ঘৰ বাৰী যা যোৱাৰ আশংকাত নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে নিজ ঘৰখন। আমাৰ এই অঞ্চলটোত প্ৰায় গড় চৰ ভাঙি মাটি বাৰী ইতিমধ্যে তৈল হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল গৰাখহনীয়াই। যোৱা বছৰৰ পৰাই সেই অঞ্চলটোৰ খেতি মাটি ঘৰ বাৰী একেবাৰে চাৰকাৰ কৰি দিলে। খহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ গহপুৰৰ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ। বিধায়ক মহোদয়ক নিবেদন কৰিছোঁ এই অঞ্চলটোৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে। এটা আমি বিষয়টো এটা চিন্তা কৰি তেখেতক অনুনয়ন বিনয়ন কৰাৰ পাছতে তেখেতে গুৰুত্ব দিয়া নাই। গতিকে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে আমি অলপ দুখ লাগিছোঁ। ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত এতিয়া এনেদৰে অব্যাহত আছে খহনীয়াৰ কালৰূপ। কিন্তু খহনীয়া ৰোধৰ বাবে সততে তৎপৰ প্ৰদৰ্শন কৰা বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে গুৰুত্ব দিবনে? এয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম আৰু গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চৰকাৰী নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি মহানগৰী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছে পৰীক্ষা। উজান বজাৰৰ জ্ঞানপীঠ জাতীয় বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। কৰোনাই কালৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তে জ্ঞানপীঠ জাতীয় বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ কাণ্ডই এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। মহানগৰীৰ বিদ্যালয়ত কোভিড বিধি উলংঘন। কোভিডৰ মাজতেই পৰীক্ষা মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ বিদ্যালয়ত। পৰীক্ষা পাতিছে মানে কি ক'ম, কালি মানে ক'লে আৰু যে এনেকৈ অফলাইন অনলাইন হ'ব। ৰোল নম্বৰ 10 আমাৰ ক'লে আৰু যে এনেকৈ স্কুলতে অফলাইন হ'ব। নিউজ 18ৰ কেমেৰা দেখি পলায়ন প্ৰাৰ্থী শিক্ষকৰ। ৰাজ্যত কোভিডময় পৰিৱেশৰ বাবে অনুষ্ঠিত নহ'ল হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা। যদিওবা কোভিড পৰিস্থিতি কিছু সামান্য উন্নত, তথাপি স্বাভাৱিক হোৱা নাই পৰিৱেশ, যাৰ বাবে এতিয়াও বন্ধ আছে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়। পিছে ইয়াৰ মাজত মহানগৰীৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য মন কৰক। জ্ঞানপীঠ জাতীয় বিদ্যালয়, স্থান উজান বজাৰ। কোভিডময় পৰিৱেশৰ মাজতেই শুকুৰবাৰে বিদ্যালয়লৈ আহিল পৰীক্ষা দিবলৈ প্ৰাৰ্থী। সন্তানৰ সৈতে অহা অভিভাৱকৰ এয়া স্বীকাৰোক্তি। অনলাইন তাৰমানে আমাৰ 18টাতো ইহঁতৰ ক্লাছৰ, গতিকে 9টা মানে দিছে অফলাইনৰ আৰু 9টা ঘৰত। পিছে কাৰ অনুমতিত বিদ্যালয়খনে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে? তথ্য বিচাৰি বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছিল আমাৰ সাংবাদিক। তেতিয়াই সকলো হ'ল সাল সলনি। ষ্টুডেণ্ট তাৰমানে আমাৰ গধূলিৰ পৰা পৰীক্ষা হ'ব। ক্লাছ 7ৰ পৰা 10লৈকে অনলাইন পৰীক্ষা। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে
মানে গাৰ্জেনে বহীবিলাক লৈ যাব লাগে তাৰমানে বহীবিলাকত তাতে পৰীক্ষা দিব আকৌ বহীবিলাক যেতিয়া গোটেইবিলাক পৰীক্ষা হ'ব তেতিয়া আমাক ইয়াতে জমা দিব লাগে আমি সেইমতে আমি কাম কৰিছোঁ পৰীক্ষা আমি ইয়াতে ক্লাছ কৰা নাই আমাৰ হেৰি নাই কোনো পৰীক্ষাও পাতা নাই কেমেৰা দেখাৰ লগে লগে বিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আহিছে প্ৰায় 10ৰ পৰা 20 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকৰ দাবী নুবুজা বিষয়হে বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে শিকিব আহিছে পৰীক্ষা নহয় কিবা আমি সুধিব আহিছিলোঁ মানে বুজি পোৱা নাছিলোঁ কিবা ছাবজেক্ট এটা মানে গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টে পাতিছিলে নেকি কেইটামান ষ্টুডেণ্ট তোমালোক কোন শ্ৰেণী আমি 10ম ইংলিছ বিজ্ঞানৰ সেয়া অলপ বুজি নোপোৱা আছিল তাকে বুজি পাইছোঁ প্ৰশ্ন হৈছে যদি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা নাছিল তেন্তে শিক্ষাৰ্থীসকল অহাৰ লগে লগে কিয় ওলাই গ'ল শ্ৰেণী কক্ষৰ পৰা যদি বিদ্যালয়সমূহে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে তেন্তে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান কেনেকৈ কৰিব সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট খবৰ আৰু আছে চাই থাকক চিটি 18 ঘূৰি আহিম পুনৰ এটা বিৰতিৰ পিছত মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে ষ্ট্ৰং আৰু বুদ্ধিয়ক মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড